एम क्लासेस 360 यूट्यूब चैनल आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुछु। आज यही वीडियो रे आम आलोचना करिबा दशम श्रेणीर इतिहास पुस्तकर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ भारत में आईन अमान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका रे थिबा प्रश्न एवं तार उत्तर। जदि आम चैनल को नुआ कर विजिट करछंती एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करके रखंतु। तो देखिबा आमे एक नंबर प्रश्न 60 गोटी उत्तर 60 गोटी शब्द उत्तर लिखा कहुई। प्रथम रही महात्मा गांधी दांडी यात्रा संपर्क में वर्णना कर। तो दांडी यात्रा केबे होइतिला प्रथम लिखा 1930 मार्च 12 तारिख रे गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ कले। सही दिन साबरमती आश्रम ठारू बाहरी 241 माइल दूर रे रही कौन दांडी सेटा को 78 जन सहयोगी कांग्रेस कर्मी सहयोगी सहित लवण आईन भंग करने गले। यही यात्रा पथरे विभिन्न स्थान में पुरुष महिला सांगरे जोग देते। साबरमती ठारू दांडी पर्यंत यात्रा ऐतिहासिक दांडी यात्रा भाव में प्रसिद्ध। तो यहीपरि भाव में आम लिखा। तापर आउ लिखा कौन देख 1930 एप्रिल 6 तारिख सकाले गांधीजी लुण मारिबा उद्देश्य दांडी समुद्र उपकूल में मुठाए बाली उठाइले। यह द्वारा सरकार प्रचलित लवण आईन भंग है एवं समग्र देशवासी को आईन अमान्य आंदोलन संकेत प्रदान कला। तापर आम लिखा ख नंबर प्रश्न कौन रही। प्रथम देख आईन अमान्य आंदोलन कार्यक्रम कौन थिला एवं यह केबे घोषणा करा जायतिला। 1930 एप्रिल 9 तारिख रे आईन अमान्य आंदोलन कार्यक्रम घोषणा करागला। से कौन रही देख लवण आईन भंग करी लवण तैयारी करा जिवो। तापर मद दुकान जी रही अफिम विक्रय स्थान जी रही विदेशी लुगा व्यवसायी दुकान जी रही आगे सत्याग्रह करा आंदोलन करा। तापर युवक ठारू वृद्ध पर्यंत समस्ते चरखारे सूता काटिबे। नेक्स्ट रही कौन विदेशी लुगारे अग्नि संजोग करा अर्थात विदेशी लुगा जी रही पोड़ी दि जाव। तापर अस्पृश्यता वर्जन करा छुआ अछुआ भेदभाव दूर करा छात्र माने सरकारी स्कूल कॉलेज परित्याग करेंगे। सरकारी कर्मचारी माने चाकरी इस्तीफा देवे एवं वकील माने आईन व्यवसाय त्याग करेंगे। पूर्ण स्वराज लाभ करने समस्त कार्यक्रम सत्य और अहिंसात्मक पंथारे संपादित हेब। ये सब कार्यपंथा स्थिर करा। तापर ग नंबर रही गांधी इरुइन चुक्ति केबे संपादित होइतिला एवं यार फलाफल कौन थिला। 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख रे गांधी इरुइन चुक्ति संपादित होइतिला। यही चुक्ति अनुसार इंग्रेज सरकार समस्त दमनमूलक आईन प्रत्याहार करथिले एवं राजनैतिक बंदी मानक मुक्त करथिले। सरकारी कर्मचारी मानकर बाज्याप्त होइतिबा संपत्ति फेरस्त करथिले एवं इस्तीफा देइथिबा कर्मचारी प्रति कोहल नीति ग्रहण कले। उपकूलवर्ती ग्रामगुड़िकर अधिवासी को निज व्यवहार पर लुण उत्पादन करिवार अधिकार देले। जातीय कांग्रेस आईन अमान्य आंदोलन को स्थगित रखापी तथा द्वितीय गोलटेबुल बैठक में जोग देवा निमित्त सम्मति प्रदान कला। तो यह गांधीजी एवं जो इरुइन थिले तांको मध्य यही चुक्ति संपादित होइतिला। उभय पक्षर सुविधा मुताबक यह कराइतिला। तापर घ नंबर प्रश्न रही इंचुड़ी लवण सत्याग्रह संपर्क में वर्णना कर। गुजरात दांडी पर ओडिशार इंचुड़ी लवण सत्याग्रह समग्र भारत में द्वितीय स्थान अधिकार करथिला। गांधीजी जो दिन दांडी लवण आईन भंग कले सही दिन 21 जन सत्याग्रही गोपबंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास को नेतृत्व में कटक स्वराज आश्रम इंचुड़ी अभिमुखे पदयात्रा आरंभ करथिले। एप्रिल 8 तारिख रे चांदोल ठारे गोपबंधु चौधरी को निषेधकारी आदेश अमान्य करथिबा अभियोग रे गिरफ कराजिवरु आचार्य हरिहर यार नेतृत्व नेले एवं 1930 एप्रिल 12 रे इंचुड़ी रे पहुंचिले। इतिमध्य रमादेवी, मालती देवी, कोकिला देवी, जाह्नवी देवी, सुभद्रा महता आदि नारी नेत्री इंचुड़ी रे पहुंची जाइथिले। यही 13 तारिख रे आचार्य हरिहर इंचुड़ी ठारे लवण आईन भंग कले एवं से और तांकर 7 जन कर्मी सरकार द्वारा गिरफ होते। तो यहाँ रही आमर इंचुड़ी जो लवण आईन भंग कथा। तापर लिखा एप्रिल 20 रे रमादेवी और मालती देवी नेतृत्व में बहु नारी
ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି। ସେପଟେ ଆମର ଦାଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏଠାରେ ଆମର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସଂଗଠିତ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ରହିଛି 9 ନମ୍ବର, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସଂଗଠିତ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଉତ୍ତର କିପରି ଲେଖିବା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1931 ମେରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ଚୌକିଦାର ତଥା ଦଫାଦାରମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମାରଧର କରିବାରୁ 54 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବେ ତାକୁ ଗିରଫ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ। ସେଠାରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ 6000 ଟଙ୍କାର ଶାସ୍ତିମୂଳକ କରଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1927ରେ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ଏହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ବୋଧ ହେଲା। ତେଣୁ 1927ରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର 1929 ମସିହାର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, 1929ରେ ଲାହୋରଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କଲା। ଏଠାରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 1929 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାରର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେବେ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ? ତ ଲେଖିବା ଆମେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଡ଼ଲାଟଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ଭାରତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ। କେବେ? 1930ରେ। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ୍ ଓ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡରୁନଥିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବୋମା ଫୋଟକା ତୁଲ୍ୟ।
ଭାରତୀୟଙ୍କର ଦାବିକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଓ ହରିଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତାପରେ ରହିଛି 6 ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନରାରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ, ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ପରେ 1931 ଏପ୍ରିଲରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିଂଟନ୍ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତିର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଇରୱିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଇରୱିନ ଟିକେ ସରଳ ଭାବ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୱିଲିଂଟନ୍ କ'ଣ କଲେ, କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ୱିଲିଂଟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, 1933 ମେ ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କଲେ। ତ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର, 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ଏବଂ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, 1933 ମେ ମାସରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1934 ଏପ୍ରିଲରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗଠାରେ 1930 ମେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବାନର ସେନାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଦେଖ, ବାନର ସେନା କ'ଣ, 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାନର ସେନା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାହିନୀ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଆଦି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବେତମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି, ସାଇମନ କମିଶନ କାହିଁକି ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସାଇମନ କମିଶନ କେଉଁ ଦିନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦିନଟି ଥିଲା 1928 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବର, 1929 ମସିହାର କେଉଁ ତାରିଖରେ ଲାହୋରଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। କେଉଁଠାରେ ଜନତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗଠାରେ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1930 ମେ 8 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା, ଏଇଟା ରଥ ବୁଝିବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି କେଉଁ 2 ଜଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବେତ୍ରାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବେତ ପାହାର କାହାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି ରମା ଦେବୀ ଓ ସାରଳା ଦେବୀ
ବେତ୍ରାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା? ତ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଶା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ। ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମୁମ୍ବାଇ। ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ। ଏଇଟା ପନ୍ଥ ହେଲା, ପନ୍ଥା ନୁହେଁ, ପନ୍ଥ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେଠାରୁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ। କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର।